प्रथम विषय है आम मैंने भय करवा ना कारण ईश्वर आम मान सहित सदासर्वदा अच्छा जदिओ आम मैंने मानसिक चक्षुरे देखिपारूना किंतु अदृश्य भाव से सदासर्वदा आम मान सहित अच्छा से आम मान प्रेम करती। जिसाय 41:10 लिखा जाए, तुम्हें भय कर नहीं कारण आम्भे तुम्ह संगे अच्छु, निराश हुओ नहीं कारण आम्भे तुम्हर परमेश्वर, आम्भे तुमको सबल करवा, हाँ आम्भे तुम्हर साहाय्य करवा, हाँ आम्भे अपना धर्म स्वरूप दक्षिण हस्तरे तुम्हको धरी रखिबा। आमे भय करवा नहीं कारण परमेश्वर आम मान सहित अच्छा, आमे निराश होगा नहीं कारण से आम मानकर जत्न तत्व नेवाई सक्षम अटंती। आप निराश हुंतु ना, हताश हुंतु ना, भय करंतु ना, से आपण को दक्षिण हस्तरे धरी तांकर बल शक्ति सामर्थ्य प्रदान करिवे। द्वितीय विषय कहीं आम भय करवा नहीं कारण आम मानकर परमेश्वर सदा प्रभु से भय को दूर करने भरोसा योग्य अटंती। गीत संहिता 56:3 लिखा जाए, मु भीत हेबा समय तुम्भ उपरे निर्भर रखिबी। एठारे गीत रचक से लेखुअछंती, मु जतबेले भय करिवि सेही समय तुम्भ उपरे भरोसा रखिबी कारण तुम्हें भरोसा योग्य परमेश्वर अट, जे कि समस्त भय को तुम्हें दूर करिवो एवं मते तुम्हें बल देव, शक्ति देव, निराशता को तुम्हें दूर करी मते साहाय्य कर। आम मैंने कहीं भय करवा ना तार तृतीय कारण हूँ सदाप्रभु परमेश्वर आम दीप्ति परित्राण एवं बल अटंती। से जेते बड़ अंधकार सदृश समस्या थाउना कहीं अंधकार के मध्य आलोक को जय करि परिबो नाही, अंधकार के मध्य आलोक को ढांकी परिबो नाही, लुचई परिबो नाही। सेही प्रकार परमेश्वर होउछन्ते आम मानकर दीप्ति परित्राण एवं बल। आउ जेतेबेले आम माने ताहांको ठारे निर्भर करिबा, ताहांको आमर जीवन रे अनुमति दे देबा, से समस्त अंधकार भय को से दूर करिवे, परित्राण देवे। परित्राण अर्थ केवल पापरु से रक्षा करने पाए सामर्थ्य ताहा नुहे, समस्त भय समस्त समस्या जहाँ भी जीवन दुख कष्ट गुड़िक अच्छी एवं जो समस्त विषय पाए माने भय करिथाउ से समस्त विषय को से दूर करिवे एवं से आम माननको परित्राण प्रदान करिवे। आउ से बल अटंती, दुर्बल जीवन रे आम मानकु से बल प्रदान करिवे। आउ ताहांको छड़ा कई मध्य जगत नाही जे कि बल प्रदान करि पारिबे। आउ से समस्त अधिकार प्राप्त परमेश्वर अटंती। गीत संहिता 27:1 लिखा जाए, सदाप्रभु मोहर दीप्ति ओ मोहर परित्राण, मु काहाकू भय करिबी, सदाप्रभु मो जीवनर बल। यही विषय को आपण विश्वास करंतु, सदाप्रभु आपणक जीवन दीप्ति परित्राण एवं बल अटंती। चतुर्थ विषय आम माने कौन मनुष्य को भय न करूं कारण सदाप्रभु परमेश्वर समस्त व्यक्ति ठारू एवं समस्त विषय ठारू महान अटंती। आउ ताहांको छड़ा केही शक्ति रे सामर्थ्य रे बड़ नुहंती। प्रभु यीशु ख्रीष्ट से समस्त विषय समस्त समस्या रक्षा करने से सामर्थ्य अटंती। यह विश्वास करंतु एवं कौन मनुष्य को भय करंतु ना, से आपणक जीवन को जहाँ भी करें तांको ठारे अधिकार अच्छे। से मनुष्य को भय करंतु ना किंतु ईश्वर को भय करंतु। हितोपदेश 29:25 लिखा जाए, लोक भय फांदजनक, मात्र सदाप्रभु ठारे जे निर्भर रखे से सुरक्षित रहिबो। किंतु जो मनुष्य सदाप्रभु ठारे निर्भर रखिबो, कौन मनुष्य को भय करिबो नाही किंतु सदाप्रभु को भय करिबो, सदाप्रभु ठारे निर्भर रखिबो, से सुरक्षित ही सदा सर्वदा रहिबो। माथ्यू 10:28 लिखा जाए, आउ जो माने शरीर को बोध करती किंतु आत्मा को बोध करि पारंती नाही, से मानकु भय कर नाही, बरं जे शरीर और आत्मा उभय को नरकरे विनष्ट करि पारंती ताहांकु ही भय कर। यही वाक्य मैंने देखुअछु, जो मनुष्य केवल शरीर को बोध करि पारे ताहांकु आमे भय करिबा नाही, किंतु जे कि शरीर एवं आत्मा को विनष्ट करि पारे से सदाप्रभु परमेश्वर को आमे भय करिबा। मनुष्य को आमे भय करिबा नाही। कौन से मनुष्य
ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେ କେହି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେବଳ ଭୟ କରିବ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବ, ସେ ସଦାସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବ। ଆଉ ଆମେମାନେ କାହିଁକି ଭୟ ନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ତାହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମେମାନେ ଭୟ କରିବାର ଆତ୍ମା ପାଇନାହୁଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାର ଆତ୍ମା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଶୟତାନ ଆମ ଜୀବନରେ ଭୟ ଆଣିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି, ପ୍ରେମ ଏବଂ ସୁବୁଦ୍ଧିର ଆତ୍ମା ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଭୟ କରିବାର ଆତ୍ମା ନୁହେଁ। 2 ତିମୋଥୀ 1:7 ଲେଖାଯାଏ, ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୀରୁତାର ଆତ୍ମା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଶକ୍ତି, ପ୍ରେମ ଏବଂ ସୁବୁଦ୍ଧିର ଆତ୍ମା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି, ପ୍ରେମ ଏବଂ ସୁବୁଦ୍ଧିର ଆତ୍ମା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତାହା ଆମମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଆମମାନେ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଏହି ବିଷୟକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଶକ୍ତି, ପ୍ରେମ ଏବଂ ସୁବୁଦ୍ଧିର ଆତ୍ମା ଦେଇଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଆମମାନେ କାହିଁକି ଭୟ ନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ? କାରଣ ଆମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନୟନର ପିତୁଳା ଅଟୁ। ଯେ କେହି ନୟନର ପିତୁଳାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କି କୁହୁକ ବିଦ୍ୟା, ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି କରି ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରୁଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କରିବେ, ପୁନର୍ବାର ସେ ଆସିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ନର୍କ କୁଣ୍ଡରେ ପକାଇବେ, ଯେଉଁ ନର୍କ କି ଅନନ୍ତକାଳୀନ ନର୍କ ଅଟେ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭୟ ଦେଖାଏ, ତାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଆସିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବହୁତ ଭୟ ଦେଖାଉଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତକୁ ପଠାଇଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଢାଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, ତାହା ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ସେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଅଶାନ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ। ସେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହା ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ପ୍ରକାର ଶୈତାନର ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ି କୌଣସି ପାପର ଅନ୍ଧକାରରେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଏ ଏବଂ ଶୈତାନର ଭୟରେ ଜୀବନଯାପନ ନ କରେ, ଆଉ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ତାହାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ରହିବେ, ଏହା ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସୁଦ୍ଧା, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଭୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋନଲିନେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏହା କୁହେ ଯେ ଅସୁରକ୍ଷିତରେ ସେମାନେ ନ ରୁହନ୍ତୁ, ଭୟ ନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୟକୁ ଦୂର କରିଅଛନ୍ତି, ଅସୁରକ୍ଷିତକୁ ଦୂର କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପବିତ୍ର, ସତ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ସେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ତାହାଙ୍କଠାରେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ଅଛି। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକାର କେହି ମଧ୍ୟ ଭୟ କରିବେ ନାହିଁ, କେହି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ ନାହିଁ,
ସମସ୍ତେ ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହାଙ୍କର କ୍ରୁଶର ସେହି ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। କୌଣସି ଭୟ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏହା ଇଚ୍ଛା ଅଟେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନୟନର ପିତୁଳା। ଯେ କେହି ସେହି ନୟନର ପିତୁଳାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନୟନର ପିତୁଳା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି, ପିତାମାତା ଯେ ପ୍ରକାର ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରକାର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଚାହାନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ବାସ୍ତବରେ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ବିଷୟକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୀରୁତାର ଆତ୍ମା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଶକ୍ତି, ପ୍ରେମ ଏବଂ ସୁବୁଦ୍ଧିର ଆତ୍ମା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ। ଆପଣ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେବେ, ବଳ ଦେବେ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଅଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଅଳ୍ପ ଆଲୋଚନାରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।